当有个性的人是非常累的，很高兴看到你放下曾经以为的个性，蜕变成一个真正的小沈瑶，永远不用担心会变成自己不想要的样子，因为我们会被改变的，永远只是态度。道哥，是道哥吗？大哥啊，这是明道哥，这是道哥，这道哥，来了。我觉得朦胧他之前是非常腼腆和非常内敛的，而且他不是一个好动的人，所以跳舞是我觉得最惊讶的事情。而且在没有任何舞蹈基础的情况下，去迈出第一步，去学习，去完成这些舞台，相当帅气。他现在在舞台上面越来越放得开，越来越打开自己。其实都知道我是一个不会跳舞也不爱动的人，但他们看到了我会跳舞，并且鼓励我，我觉得很触动。其实，希望你在未来的生活中，成为一个唱、跳、演全部俱佳的全能艺人。顺瑶，其实你唱跳真的非常非常的好，重点是你表现出了我们所有人都比不上你的热情，觉得你非常非常的棒。希望有机会能够跟你有多一点的接触。道哥之前跟我晚上聊天的时候，他跟我说过一句话，我觉得这句话特别的好，也特别中用。他说一个人的个性是改变不了的，是你的个性永远改变不了，我们能改变的就是对待一个事情的态度，看待我们去如何去面对这个事情。是的，是的，非常好。我觉得这句话我很受用。是的，谢谢道哥。最后一个，来，胡夏，胡夏，来，夏夏，胡夏，你是诸葛亮吗？画了一个猪头。是失忆了吗？夏夏是一个很有想法的一个歌手，我看到他很感动，然后就很喜欢。走吧，夏夏。哦。当你藏在角落，那里没有光，这里的世界如此简单，最美也不好，祝明天晚上总决选大获全胜啊！谢谢谢谢，掌声送给所有的哥哥们，你们之间的友情啊！来，用 vivo X60，记住我们在最后四季公园的最后一个晚上。1、2。追心中的光。吓死我！我还以为是什么惊喜呢。又搞什么 ？Hello。妈呀！你又到哪儿去了？这个房间你熟悉吗？这个房间好熟悉。哎，是第一次排练就在这个房间吧？在这经历了好多。我在这儿练了好几段舞蹈。这是我们从初舞台1公、2公、3公、4公的练习室啊，这是我奋战过的地方。何处才是归途？容我一生傲骨。你知道这些数字代表什么吗7680。谁的手机号啊？没有啊，谁会那么笨把手机号填在上面？6300。追光的时间，对吗？还是我出道到现在的天数？不可能，365天，10年不是才3000多天吗？想知道答案吗？
不想，塞住我的耳朵。那我们来看一下正确答案。啊，排练时长吗？哦，我排练的时间有7、6、8里，我有排练到那么久吗？根据我们的统计呢，你大概排练了16天，每天8小时，总共128小时，换算出来就是7680分钟。你一共排练了6300分钟。真的假的？天哪！我这3个月来的最多的就是这个房间吧，这就是地狱，好可怕。来了这里多少次，就熬了多少次，这个就是个熬夜的地方嘛。我应该是在4、5岁的时候，我就在排练厅开始长大了，在一个木地板的舞蹈教室里面，周围都是镜子，我付出的努力是没有人可以看得到的。我的人生好像有一大半的时间都在这里面待着。10年几乎是每时每刻都在练习室里，吃饭也在练习室，有的时候睡觉也在练习室。我们当时是好多人挤在一个，就是这个一半的一个练习室里面，当时连空调都没有。我记得是在大冬天的时候，镜子里全是雾，就那种看不见前面镜子的是什么东西的。然后每天练几遍就要开始擦镜子，练几遍再擦镜子。这个排练厅给我的感触其实挺深的，因为再华丽的，就是剪辑也好，或者说再大阵仗的规模也罢，再漂亮的舞台也好，真正陪你度过最久的就是这个排练室。你在那崩溃过？节目组就不用给他切全景，就怼脸排，就一直怼脸排，就怼死排。2位哥哥交换舞台。我准备的个人秀的作品是我之前发行过的一首歌，叫做《那些你教我的事》，就想把这首歌送给大家。谢谢你们教我这么多。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. 你在不愿为之还是当时的样子。好安静的小孩。谢谢。
也有请。当有个性的人是非常累的，很高兴看到你放下曾经以为的个性，蜕变成一个真正的小沈瑶，永远不用担心会变成自己不想要的样子，因为我们会被改变的，永远只是态度。道哥，是道哥吗？大哥啊，这是明道哥，这是道哥，这道哥，来来，就是学不会，第一次跳的团舞，怎么学都学不会，怎么记动作都记不住的时候，很无助吧，崩溃，而且甚至很急躁，就是因为，尤其是《倩女幽魂》，它很快，而且它每一个动作还不重复，所以那个时候就会练到发脾气。刚来这个节目，就还没有机会和哥哥们一起好好的去介绍自己，去交朋友，就被去竞演了，待定了。当时就觉得很有挫败感。在没有训练服、没有教室的情况下，我们就真没办法了。当时我特别痛苦，我跳不好，我这辈子会有遗憾。然后我们就在图书馆里跳，就在草坪上跳，这一切还历历在目。我也好想和其他哥哥一样，也能有一面镜子，这样的地板。所以我之后得到这个练习室以后，真的是格外的珍惜珍贵吧。我天天都崩溃，就是做了一件自己最不熟悉的事情，能够打开一个互联网的门。我演戏的那个年代，还不知道什么叫微博呢，演了10几年戏了，都没我这3个月上的热搜多。你在这个过程中付出多少努力，能跟我们回忆一下吗？我记得我还在这儿睡过觉呢，我跟道哥躺在地上。我觉得，非常有深刻，还是我们第一次我付辛博胡夏的内功，因为我觉得我们就好像3个粘在一块儿的粘土，然后谁都不让谁有闪失失误，然后我就拼命的练，然后就很怕自己就是记不住。我就找了我的舞蹈老师来跟着我一起，不管拍戏不管什么时候开始练习，就是越跳越好。然后呢，你在对着镜子每一次跳舞的时候，就发现自己的动作越来越好看，越来越跟得上节奏，跟得上节拍的时候，就非常的享受。在哥哥这个节目里面，我把所有我能付出的都付出了，放弃自己的工作，去上海陪着大东哥还有泽峰哥，还跟公司吵了一架。我怕放弃的话，再也没有机会上到舞台上了。我为了追光，我就推掉了所有的戏约和能推掉的所有的晚会。在那个之前，我已经5个多月没有见到我父亲了。那当你每一次被否定的时候，或者说是经历低谷的时候，谁会是最支持你的那个人呢？那我觉得就非我爸妈莫属了吧。回家参加这个《追光吧哥哥》这个节目，我们看了，感觉还挺惊讶的。儿子看到妈妈，哎呦，有没有吓一跳呢？大宝儿子啊，妈妈好长时间都没看见你了，妈妈好想你。我觉得只要给我祝福，我都想得到。对，因为我觉得我还是，我还是需要被鼓励、加油的一个男生。祝鹏表演挺好，很活泼，又很年轻。天儿啊，很长时间没看到你了。呀，泽峰你好啊，很开心通过这样的方式跟你说一点家里话。参加追光这个节目嘛，你特别本来是排斥跳舞的。嗯，记得你小的时候呢，我给你练功，对，你说
我是这个世界上最狠的妈妈。对，这话我还记得。对，我也没想到是什么样的动力让我坚持下来。我毕竟曾经搞过这个专业啊，我知道有多难。这些个舞吧，是你过去从来没有接触过的，然后用这么短的时间，不仅学会了，还能在舞台上表演，我觉得是特别的棒。虽然在网络上吧，有好多调侃的声音，但是我还相信啊，大多数网友都是善意的调侃。对，我知道这个节目也让我学会了心态放下来的自嘲，我原来从来都不会。你也马上33岁的人了，老妈在老妈的眼里，你一直都是个调皮捣蛋、长不大的孩子。现在越来越多的人都跟我说，你上电视看到你都夸你，妈真的还是有一点点的骄傲，为你自豪。你说音乐是条不归路，你能在这条路上开开心心的唱跳，你看这个荣誉，还有呢那些，这个也是你的证书，还有这个你都是你的成绩。因为娱乐圈本来就很残酷嘛，一旦你踏上这条不归路，你就必须要给它走通。哎呀，这几年你也没怎么回来，也没怎么住。这几天我收拾一下你的房间，买的这些挂件啊，我都给你打扫了一下，还有床头柜、衣柜、复读机这些东西，我都没有动。我们一直都在看你们的每一期的节目，有时候真的会很心疼你，不要给自己太大的压力，尽力就好。我爸连胡子都刮了，我爸不是这样的，我爸是一圈全脸胡，白色的。就其实你知道吗？我爸妈在看这个节目的时候，就是为什么我有的时候压力会大一些，就觉得你说父母在看到你没有成功，我妈第1期就给我打电话说你去禁言了，他们真的很担心我。你是我们最骄傲的儿子，我为你骄傲，为你自豪，加油，儿子！我真的希望我要快快成长，快快强大我，让他们还能享到我的福。我觉得朦胧他之前是非常腼腆和非常内敛的，而且他不是一个好动的人，所以跳舞是我觉得最惊讶的事情。而且在没有任何舞蹈基础的情况下，去迈出第一步，去学习，去完成这些舞台，相当帅气。他现在在舞台上面越来越放得开，越来越打开自己。其实都知道我是一个不会跳舞也不爱动的人，但他们看到了我会跳舞，并且鼓励我，我觉得很触动。其实，希望你在未来的生活中，成为一个唱、跳、演全部俱佳的全能艺人。